اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، 10 برس اور کچھ مہینے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کی حیثیت سے گزارے۔ وہ اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف تھے۔ اپنی ذات اور اپنے عیال کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کا دل اور ان کی عقل اور ان کے اعضاء اور جوارح اسی بار عظیم کے اٹھانے میں مصروف رہتے تھے۔ کون سا بار عظیم؟ جو قضا و قدر نے ان کے شانوں پر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ فوج کے سپہ سالار اعظم تھے۔ فقہائے اسلام میں انہیں فقیہ اکبر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ایک ایسے مجتہد تھے جن کی رائے سند سمجھی جاتی تھی اور جن کا اجتہاد تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے انصاف پسند اور پاک دامن قاضی تھے جو مقدمات کے فیصلے کرتے اور طاقتوروں اور کمزوروں کو ان کا حق دلواتے تھے۔ وہ تمام مسلمانوں کے بڑے سے پہلے چھوٹے، طاقتور سے پہلے کمزور اور مالدار سے پہلے فقیر کے شفیق اور مہربان باپ تھے۔ وہ بندہ مومن تھے جن کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے ایمان نے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کی رائے کی قدر و قیمت ان پر اچھی طرح واضح کر دی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار سیاست دان تھے جو اپنے ارادوں کو جانتے تھے اور انہیں اپنی قدرت کے دائرے سے نکلنے نہیں دیتے تھے، اور ان کی قدرت کے دائرے کے ساتھ ساتھ ان کے ارادے بھی وسیع ہو جاتے تھے۔ وہ ایک صاحب نظر حکمران تھے جن کی عقل و حکمت نے ان کے لیے مختلف النسل، مختلف اللسان اور مختلف المذاہب اقوام پر حکومت کرنا آسان بنا دیا تھا۔ ناظرین کرام، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پروگرام پیش کیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج ان کی شہادت پر، بلکہ ان کی شہادت کا واقعہ بیان کروں۔ ہوا یہ ناظرین کہ معمول کے مطابق وہ 23 ہجری میں حج کو تشریف لے گئے۔ ہر سال حج کو جاتے تھے تاکہ وہاں جا کر تمام عمال اور گورنرز کو جمع کر کے ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی علیہن بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ جب ارکان حج سے فارغ ہوئے اور منا سے پلٹے تو ابطحہ میں اپنا اونٹ بٹھایا، سنگریزے جمع کر کے ایک چبوترا سا بنایا اور اس پر اپنی چادر کا کنارہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد چت لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے، یا اللہ، عمر کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، قوتیں جواب دے رہی ہیں اور رعایا پھیل گئی ہے۔ اب مجھے اپنے پاس بلا لے اس حال میں کہ میرا دامن عجز اور ملامت سے پاک ہو۔ یہ ایسی دعا ہے ناظرین جو انسان 60 برس کی عمر سے پہلے نہیں مانگتا، خاص طور پر جب اس کا جسم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی طرح صحت مند اور قوی ہو۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج سے واپس آتے ہی جمعے کے دن مدینے میں ایک عام خطبہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے میں اپنی موت کا پیام سمجھتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک لال رنگ کے مرغے نے مجھے 2 ٹھونگے ماری ہیں، اور پھر فرمایا کہ لوگوں، تم پر احکام فرض کر دیے گئے، تمہارے لیے قانون حیات مرتب کر دیا گیا اور تمہیں ایک کھلے راستے پر ڈال دیا گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکا دو۔ ذی الحجہ 23 ہجری کو بدھ کے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورج طلوع ہونے سے پہلے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے
काशान खिलाफत से बाहर निकले। उन्होंने मस्जिद में कुछ लोग मुकर्रर कर रखे थे जो हर नमाज से पहले सफ़ें दुरुस्त किया करते थे। जब सफ़ें दुरुस्त हो गईं तो सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और देखा कि पहली सफ़ कुछ आगे पीछे है। उसे दुर्रे से ठीक किया। लोग अपनी अपनी जगह करीने से बैठ गए। फिर अजान दी गई और सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज की तकबीर शुरू ही की थी कि एक शख्स अचानक उनके सामने आया और अपने खंजर से उन पर 3 या 6 वार किए, जिनमें से एक ज़ेरे नाफ पड़ा। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने धारीदार खंजर की गर्मी को महसूस किया। नमाजियों की तरफ मुतवज्जो हुए और हाथ फैलाकर कहा, पकड़ो उसको, उसने मुझे कत्ल किया है। ये मुगीरा बिन शेबा का गुलाम, जो नसरानी गुलाम था, जिसको मजूसी भी कहते हैं, एक रिवायत के मुताबिक आतिश परस्त भी कहा जाता है, अबू लूलू फिरोज, ईरान का बाशिंदा था जो नहावंद की जंग में पकड़ा गया था। और उसके बाद हज़रत मुगीरा बिन शैबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ग़ुलामी में आ गया था। ये सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने की नीयत से मुंह अंधेरे मस्जिद में आ गया था। उसने अपनी चादर में एक खंजर छुपा रखा था जिसका दस्ता बीच में था और दोनों तरफ बड़ी तेज धारों के फल थे। वो मस्जिद के गोशे में छुप कर बैठ गया और जब नमाज शुरू हुई तो वार कर दिया और उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए भागा। नमाजियों में एक बेचैनी सी फैल गई। बहुत से लोग उस नाहंजार को पकड़ने और सज़ा देने के लिए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अबू लूलू ने उनका हाथ अपनी कमर तक पहुंचने नहीं दिया और दाएं बाएं खंजर के वार करने लगा। यहाँ तक कि रिवायात के मुताबिक 12 आदमी ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक कौल के मुताबिक 6 और एक और कौल के मुताबिक 9 जांबर ना हो सके। आखिर एक शख्स उसके पीछे से आया और अपनी चादर उस पर डालकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अबू लूलू को यकीन हो गया कि वो इसी जगह कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे जिस खंजर से उसने अमीरुल मोमिनीन को मजरूह किया था, उसी खंजर से अपना काम तमाम कर लिया। जो वार सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ेरे नाफ पड़ा था, उससे आंतें कट गईं, इसलिए मुहलिक साबित हुआ। रिवायात में आता है कि ज़ख्म लगने के बाद दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े न रह सके, बल्कि फ़र्श पर गिर पड़े और अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु को आगे कर दिया। उस हालत में भी नमाज का ख्याल है, उस हालत में भी नमाज का ख्याल है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मुख्तसर तरीन सूरतों, सूरतुल असर और सूरह कौसर में लोगों को नमाज पढ़ाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सैयदना उमर के पास था, उन पर मुसलसल गशी तारी रही, यहाँ तक कि सुबह नमुदार हो गई। जब दिन निकला तो सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को होश आया। उन्होंने हमारी सूरतें देखी और पूछा, लोगों ने नमाज पढ़ ली? मैंने कहा हाँ। फरमाया, जिसने नमाज छोड़ी अब्बास, अय इब्न अब्बास, वो मुसलमान नहीं है। फिर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरा कातिल किसी ऐसे शख्स को नहीं बनाया जो उसके हुजूर अपने कभी किए हुए एक सजदे को भी मेरे लिए हुज्जत बनाता। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे किसी अरब ने कत्ल नहीं किया, यानी अरबी ने कत्ल नहीं किया। इसी दौरान एक तबीब आया और उसने नबीस पिलाई। वो नबीस जब नाफ के नीचे वाले ज़ख्म से निकली तो बिल्कुल खून मालूम होती थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक अंसारी तबीब को बुलवाया। फिर बनु मुआविया का एक और तबीब आया, उसने सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को दूध पिलाया, लेकिन वो जूं का तूं ज़ख्म से निकल गया और उसके रंग में कोई तगय्युर पैदा ना हुआ। तबीब ने कहा, इसका मतलब है अमीरुल मोमिनीन, अब अल्लाह को याद कीजिए, यानी मौत आपकी यकीनी है। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ बनु मुआविया के भाई, तुमने सच कहा, अगर इसके सिवा तुम कोई बात कहते तो झूठ बोलते।